તો ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકામાં ભારે વરસાદ સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 સુધી 12 કલાકમાં 5 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો। સતત વરસાદના કારણે સુબીર તાલુકામાં પૂર્ણા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ આવી। પૂર્ણા નદીની સપાટીએ વધુ પાણી નવસારીના માથે સંકટ બની શકે છે। तो डांग में अंबिका नदी बनी है गांडीतूर। डांग जिला में धोधमार वरसाद। उमरा खाते अंबिका नदी में घोड़ापूरनी स्थिति है। मदर इंडिया डेम में पण भरपूर पाणीनी आवक है। अंबिका नदी गांडीतूर थता नवसारीना गणदेवी तालुकाना केटलाक विस्तारमां असर जोवा मळी है। तो राज्य में सरेराश 46.21% वरसाद खाबकी चूक्यो है और सौथी वधु दक्षिण गुजरात में 50% वरसाद थई चूक्यो है। 50.82% वरसाद थयो है। कच्छ में पण 50.35% वरसाद अत्यार सुधीमां नोंधायो है। सौराष्ट्र में सरेराश 45.41% वरसाद है। पूर्व मध्य गुजरात में 44.11% वरसाद। सौथी ओछो उत्तर गुजरात में 41.31% वरसाद नोंधायो है। तो नर्मदा डेम में 48.15% जल संग्रह थयो है। 206 जलाशयों में 54.50% जल संग्रह है। राज्यना 31 डेम हाई अलर्ट पर है। 19 डेम अलर्ट पर है। राज्यना अन्य 18 डेम माटे वॉर्निंग पण अपाई है। तो वरसाद में रस्तानी कथळेली हालत अने आ अंगे जामनगर में कांग्रेसे विरोध कर्यो छे। रोड रस्तानी कथळेली हालत साथेना फोटोने लईने मेयर अने चेरमेनना द्वारे नकली चलणी नोटोना तोरण बांधीने अनोखो विरोध कर्यो छे। तो कांग्रेसना विपक्षी कोर्पोरेटर अने कार्यकरो साथे जामनगरना कोर्पोरेशनमां आवेल मेयरनी चेम्बर बहार विरोध करवामां आव्यो। रस्ता पर गाबड़ा गटरोना प्रश्नों पार्किंगना मुद्दे आवेदनपत्र आपवा माटे पहोंच्या हता, परंतु मेयर 1 वाग्या सुधी हाजर ज न होवाथी चेम्बर बहार ज आवेदनपत्र ચોંટાડી દીધું અને સાથે નકલી નોટોનો હાર તોરણ સ્વરૂપે બાંધી અને રોષ ઠાલવ્યો। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની ઓફિસ બહાર પણ કોંગ્રેસી નેતાઓએ 2000ની નકલી નોટોનું તોરણ બનાવીને બાંધ્યું હતું। स्थिति है, खाडाओ थई गया है, रबड़ी रात है, क्या कचराना ढगला पड्या है, केनालोमां डूंगरोना थर पड्या है, कोई काम थयुं नथी। आवी अने दर जे वीकली एनी सेटिंग कमिटी होय एमां सेटिंग करी अने जामनगरनी जनताना पैसाओ लूंटवानुं काम करे छे। वलसाड जिल्लामां प्रथम वरसादथी ज रस्ताओनी हालत बगड़ी गई है। नाना मोटा रस्ताओ साथे नेशनल हाईवे पण धोवाई गयो छे। नासिक जतो हाईवे सौथी वधु खराब हालतमां छे। कपराडामां भारे वरसादथी हमेशा नासिक हाईवे बिस्मार थाय छे। आ वर्षे पण हाईवे पर खाडाओनी लाइन लागी छे, जेना कारणे वाहन चालकोने भारे मुश्केली वेठवी पड़े छे। तो अकस्मातनो खतरो पण रहे छे। अनेक वखत स्थानिको अने ड्राइवर रजूआत करी चूक्या छे, परंतु हजू सुधी खाडाओ पूरवामां नथी आव्या। लोको तात्कालिक समारकामनी मांग करी रह्या छे। नासिक हाईवे कहेवाय पण नासिक हाईवे तो देखातो ज नथी। आ तो गामडानी जेवी समस्याओ देखाय छे। हाँ, ए तो चांदना आपणे चांदपરના जे खाड़ा देखाय तेवा देखाय छे। लोकोने घणी बधी तकलीफ पड़े। वारे वारे उपड़ाण करता होय, गामडामांथी लोको काम करवा माटे पारडी जता होय, वलसाड जता होय, एमने घणी बधी मुसीबतो पड़े। वरसादमां आटला खाड़ा छे के कई खबर नहीं पड़ती। आमां खाड़ा भराई जाए वरसादमां એટલે કઈ ખબર નહીં પડે। એક્સિડન્ટો બી થાય, બાઇક વાળા પડી બી જાય। જિલ્લામાં જવાનું તો હવે વલસાડ જવાનું, કપરાડા તાલુકો છે, બહુ જ ખરાબ છે રસ્તો। કપરાડા સુધીમાં આ જ હાલત છે બધી રસ્તાની। ખાડા મોટા 2-3 ફૂટના ખાડા। वलसाड जिला में प्रथम वरसाद थी रस्ताओ धोवाया है। जो कि सौथी वधारे खराब हालत है वलसाडना कपराडाना नाना पोंडा थी नासिक जता हाईवे नी छे। अत्यारे जे आ दृश्य जोई रह्या छो नासिक हाईवे ना दृश्य छे। अहींया आगळ मस्त मोटा खाड़ा पड्या छे, जेने कारणे अहींयाथी पसार थता वाहन चालकोए पारावार मुश्केलीनो सामनो करવો पड़ी रह्यो छे। रस्तानी हालत एटली खराब छे के અહીં आ रस्तामां खाड़ा छे के खाडामां रस्तो छे ते पण कहेवुं मुश्केल छे। महत्वपूर्ण छे के आ नासिक हाईवे सौथी व्यस्त हाईवे छे। अहींयाथी औद्योगिक विस्तारने कनेक्ट करे छे। आ हाईवे औद्योगिक नगरी वापी, धरमपुर और वलसाड जिला थी अमदावाद मुंबई नेशनल हाईवे पर चेरे अहींयाथी वाहनों पसार थाय छे। रोजिंदा नाना मोटा हजारों वाहनोनी अवरजवर रहे छे, परंतु कपराडामां सौथी वधु वरसाद थतो होवाथी दर वर्षे रस्ताओनी हालत आवी ज खराब थई जाय छे अने रस्ताओ पर मस्त मोटा
ખાડા પડે છે, જેને કારણે વાહનોના અકસ્માતો થાય છે, સાથે સાથે અહીંયાથી પસાર થતા વાહનોમાં નુકસાની પણ થાય છે। આ વલસાડ જિલ્લામાંથી પસાર થતા તમામ અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે તો હાલત ખરાબ છે જ, પરંતુ સૌથી વધુ ખરાબ હાલત છે અહીંયા આગળ નાના પોંડાથી નાસિક જતા આ હાઈવેની હાલત છે। આથી અહીંયાથી પસાર થતા વાહન ચાલકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે અને વાહન ચાલકોની માંગ છે કે વહેલી તકે આ જે હાઈવે છે એની હાલત સુધારવામાં આવે। ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, કપરાડા। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ। દ્વારકામાં સવારથી મેઘરાજાએ બગડાટી બોલાવી છે। દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયા પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ઠાકર શિરડી, ભાડથર, કિશોદ સહિતના ગામોમાં વહેલી સવારથી વરસાદ છે। સતત વરસી રહેલા વરસાદથી ઠાકર શિરડી ગામે ચેકડેમ સુધી તળાવો સંપૂર્ણ ભરાયા છે। ચેકડેમ ભરતા ઠાકર શિરડી ગામે આવેલ મંદિરના પગથિયા સુધી પાણી પહોંચ્યા છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ચેકડેમો અને તળાવો ભરાઈ જતા ખેડૂતો ખુશ છે। કલ્યાણપુર પંથકમાં સાની ડેમના પાણી દૂર સુધી ફરી વળ્યા છે। સાની ડેમનું નિર્માણ કાર્ય હજુ ચાલુ હોય ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના પાણી વહેતા થયા। સાની ડેમની સપાટી પરથી પાણી વહેતા થતાં સૂર્યાવદર, આશિયાવદર, જેપુર, દુધિયા સહિતના ગામોને જોડતા માર્ગ પર પાણી ફરી વળ્યા છે। માર્ગ પર પાણી ફરી વળતા લોકો જોખમી રીતે પસાર થવા નજરે પડ્યા। તો કલ્યાણપુર તાલુકાના રાવલ અને સૂર્યવદર સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે ખેતીને ભારે અસર થઈ છે। સાની ડેમના પાણી ખેતરમાં ફરી વળતા મગફળીનો પાક પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો। ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છે। છેલ્લા 6 વર્ષથી ચાલુ સાની ડેમનું નિર્માણ હજી સુધી પૂર્ણ ન થતાં નીચાણવાળા ખેતરોમાં સતત પાણી ભરાઈ રહ્યું છે। છોટાઉદેપુરમાં રસ્તાને લઈને લોકોમાં વિરોધનો વંટોળ છે। લોકોએ હાઈવે પર બેસીને વિરોધ કર્યો। રસ્તા બનાવોના સૂત્રોચ્ચાર કર્યા। ખાડો પૂરો નહીં તો ખિસ્સા ભરોના સૂત્રો પણ બોલાવ્યા। નાની સાડલી, મોટી સાડલી, ટુંડવા, સુરસિંગ, હરપાલપુરા ગામના લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા। તંત્ર દ્વારા તેમની વાતને ધ્યાન પર ન લેવાતા આખરે નેશનલ હાઈવે નંબર 56ને બંધ કરાયો છે અને બીજી તરફ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સાડલી ગામના સરપંચની અટકાયત પણ કરી હતી। ટુંડવા સુધીનો રસ્તો જ્યારે નાની સડલીના લોકો બીમાર પડે કે 108 સરકાવી રસ્તાની હાલત એવી છે કે આટલા ખાડા 2-2 ફૂટ જેવા ખાડા પડી ગયા છે। હવે ટુંડવા ગામ એ આ રસ્તા પર મેન નીકળે છે। હવે ટુંડવા ગામના કોઈ બી બીમારી હોય, કોઈ અવર જવર માટે હોય, કોઈ બી એમને બી કાયમ માટેની તકલીફ છે। રસ્તાનું હું વિઝિટ પણ કરાવી હતી અને સરકારને તંત્રને મેં કીધું હતું કે ખાડા પૂરી જાઓ, અત્યારે નવો તો ના પડે પણ ખાડા તો પૂરી જાઓ, એ પણ કીધું હતું। અને પછી અમે કીધું કે નહીં પૂરે તો અમે પછી હાઈવે નંબર જે 56 છે આપણો એ બ્લોક કરીશું। આજે અમે બ્લોક કર્યો છે હાઈવે। ગુજરાતનો છેવાડાનો વિસ્તાર એટલે છોટાઉદેપુર અને છોટાઉદેપુરનો પણ અંતરિયાળ વિસ્તાર આવેલો જે છે મોટી સાડલી, ટુંડવા, જે ગામનો જે કેટલાક વર્ષોથી જે રસ્તો બિસ્માર છે તેના કારણે વિસ્તારના લોકોએ અવારનવાર રજૂઆતો કરી પરંતુ કોઈ નિકાલ ના આવતા આજે આખરે ગામના લોકો નેશનલ હાઈવે નંબર 56 ઉપર આવી આંદોલન કરવાની ફરજ પડી છે। આપ જોઈ શકો છો કે આ રસ્તો જે છે હાઈવે છે, મધ્યપ્રદેશને જોડતો હાઈવે છે। આ હાલ તો હાઈવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે। આ ગામના લોકોની માંગ છે કે જે રસ્તો જે છે વર્ષો જૂનો છે, જર્જરિત છે, જે લોકોને બહાર આવવું મુશ્કેલી પડે છે, તેના કારણે આજે આ ગામના લોકોને આંદોલન કરવાની ફરજ પડી છે। આપ જોઈ શકો છો મધ્યપ્રદેશને જતા પણ કેટલાક